सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बैठे बहुत गुरु के पास, करत परस्पर बाद प्रकाश। नंद राम पंडित बुधवंता, सब मैं कहो श्राद्ध बिरतंता। वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी होई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। सतगुरां दे पवित्र पावन चरण कमलां दे विच आप जी हाजरियां पा रहे हो और गुरु साहिब की पवित्र पावन कथा गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की श्रवण कर रहे हो। भाई संतोख सिंह जी ने बहुत बड़ा उपकार करके इस महान ग्रंथ की रचना की है, क्योंकि ये साडा समाज शास्त्र भी है, धर्म शास्त्र भी है, नीति शास्त्र भी है और धर्म शास्त्र भी है। जो जो मर्यादावां परंपरावां खालसे पंथ दियां अथवा समाज दियां, वो सारियां मर्यादावां परंपरावां उस वेले की विचारधारावां नूं भाई साहब ने गुर प्रताप सूरज ग्रंथ विच अंकित किया है। कई वीर कहते हैं कि यह मनमत है, मिलावट है, ये कथा मनमत अनुसार है, ब्राह्मण मत का प्रचार है। असल में उन्होंने वीरां नूं उस समय की उस हालात की सोझी नहीं है। जिहड़े हालात में ग्रंथ लिखा गया उस वेले का वातावरण की सी, समाज का रहन सहन की सी, समाज की मर्यादा की सी। जिवें अजकल साडे कई वीरां नूं सरकारी नौकरियां उत्ते जाण लग्या दाड़ा बन्नना पैंदा है जां टाइयां लाणियां पैंदियां ने, अंग्रेजी बाणा पहनना पैंदा है। पर हुक्म तो नहीं गुरु साहब का दाड़े बन्नण का जां टाई लाण का, पर वो पाते है। तो समाज की लोड़ जिन्होंने पूछो भी ये क्यों कर रहे हो, कहेंगे जी सोसाइटी का मसला है, सोसाइटी करके करना पैंदा। इस तरह सारे का ब्रह्म ज्ञानी गुरु साहब के समय नहीं सन। जिहड़े लोग समाज में विचरते हैं उन्होंने समाज दियां रीतियां रिवाज रिश्तेदारी भाईचारे च जाना भी पैंदा, आना भी पैंदा, रहना भी पैंदा। जिहड़ी चीज़ हज़ारां साल तो लखां साल तो चल रही होवे एकदम बदलनी भी औखी हुंदी है। रीति रिवाज सहजे सहजे बनते, सहजे सहजे वधदे, सहजे सहजे मिटते। हर चीज़ कुदरत दी है। कुदरत दे विच कोई भी चीज़ है पहला सहजे सहजे पैदा होती है, फिर वो सहजे सहजे फलदी है, वधदी है, फिर सहजे सहजे बुढ़ेपा आउंदा है, फिर खत्म हो जाती है। बोली का भी यही हिसाब है। बोली पैदा होती है, बोली वधदी है, बोली घटदी है। हर चीज़ संसार की महाराज भगवान कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है कि संसार परिवर्तनशील है, बदलता रहिंदा है, हौले हौले बदलता है, सहजे सहजे अपनी क्रिया करता है। गुरु साहब जी ने जिहड़ियां चीज़ां कुरीतियां समाज देखियां उन्होंने बड़े प्रेम नाल लोकां नूं हटा दिता, पर जिदबाजी नहीं की। जिदबाजी करते तो समाज में गड़बड़ होंदी सी, झगड़ा होंदा सी, ते झगड़ा होण नाल लड़ाई होण नाल नुकसान होंदा, फायदा नहीं होंदा। और जिहड़ी चीज़ नूं हटाण नाल फायदा घट ते नुकसान ज़्यादा होवे उहदे ते गुरु जी ने जोर नहीं दिता। जिहड़ी क्रिया करन नाल फायदा ज़्यादा होवे नुकसान घट होवे उह ते जोर दिता। वो है नाम जपना,
ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਚਰਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰਾਧ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣਾ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਘੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ 1.5 ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਂਗਣ ਟੇਢਾ, ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੜੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਚਾ ਛੇੜਦੇ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੋਕਟ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਕਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਾਏ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਫੋਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੋਕਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਿਸਤਰਾ ਰਜਾਈ ਮੰਜਾ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਰਜਾਈ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ 100 ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ
पंडित सारे इकट्ठे होके बैठ गए। सतगुਰਾਂ ने पहला उन्होंने प्रशादा वधिया छकाया, खीरां बनाईयां, कड़ाह पूड़ियां बनाईयां, छोले दालां सब्जियां वधिया वधिया, ताकि पंडित जी होरी ये ना कहण भी एवें सानू सुक्कियां ही बुला के बिठा लिया, खवाया पिया कुछ नहीं। महाराज ने मैं दान दक्षिणा भी दी। और नाले वो पंडित लोग जिहड़े सन बड़े विचार विवेकशील सन, एवें रोटियां मंगण वाले नहीं सन। वो जिहड़े सन सच्ची मुच्ची दे पंडित सन। गुरु साहब ने सच्ची मुच्ची कोई पंडित है तो वह सत्कार किया। सो ब्राह्मण जे बिंदा ब्रह्म, महाराज कहते जिहड़ा ब्रह्म की विचार करता वो ब्राह्मण असली है, जिहड़ा ब्रह्म की विचार नहीं करता वो ब्राह्मण आपे ही नकली हो जाएगा। नकली कहण की लोड़ नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। नकली कहण नाल ते अगला लड़ेगा ना भी मैनू नकली किया। देखो तरीका गल करन दा गुरु साहब का। महाराज ने उन्होंने कहता भी सो ब्राह्मण जो बिंदा ब्रह्म, जिहड़ा ब्रह्म की विचार करता वो ब्राह्मण है। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कईयत है हमारा। जिहड़ा ब्रह्म की विचार करे साडे ग्रंथां च साडे कहरे च वो असल ब्राह्मण है। ये सारे विवेकशील विचारवान ब्राह्मण सतगुਰਾਂ कोल बैठे ने आके। हाँ करत परस्पर बाद प्रकाश। हुण वार्तालाप चली है, विचार चले है, क्योंकि 4 प्रकार की चर्चा विद्वाना ने कथन की है। उन्हां विचों 2 प्रकार की करनी है, 2 प्रकार की नहीं करनी। एक हुंदी है हेत, एक हुंदी है वाद। हित दे नाल महापुरुषों के बचन सुनने शरधा नाल ये हेत है। सवाल जवाब करने, प्रश्न उत्तर करने ये वाद है। ते तीसरी हुंदी जालप, इहो जे बचन करने दूजा सुनने वाला सड़ जाए, उन्होंने अग लग जाए। गल तो इहो जी कुछ ही गल कर देनी, भैड़ी गल कर देनी। एक बंदा इत्थे आया ते पढ़े तो कोई होंदे नहीं, पर जिवें मूर्खां दी महाराज ने लिखिया ना भी मूर्ख गंढ पवै मूँह मार, जुत्तियां खाण की आदत हुंदी है। उन्होंने कहन लगा जी बाबा नानक आखो, गुरु नानक ना आखो, वो साडे वर्गा बंदा ही सी कहंदे, पर है चंगा बंदा सी। साडे इत्थे सिंह कोई गर्म होवे कहंदे भी इहनूं चाटा छकाइए गया नहीं जी। मैं कहा नहीं चाटा छका दिता तो इहदा होर वधिया मौका इहनूं मिल जाएगा प्रचार करन दा। ते उहनूं मैं क्या पुछया भी गुरमुखा तू किहड़े ग्रंथ के मुताबिक कहना भी बाबा नानक बंदा सी? कहंदा जी साडा ग्रंथ इक्को ही है, गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे असीं। गुरु ग्रंथ साहब का लिखिया आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। कि परमेश्वर सी, अकाल पुरख सी, जगत के जीवां का कल्याण करने लिए अवतार धार के आए। कहते जी तो भाई गुरदास ने लिख दिता, उन्होंने पता ही नहीं भी गुरु ग्रंथ साहब च लिखा। फिर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन कराए, या देख पट्टां दे सवैयां च आ पंक्ति पढ़। कहना ये अर्थ कुछ होर होणगे। वो फिर वो चौथी चर्चा आ गई वितंडावाद, रौला ही पाना अपनी गल मैं ना मानू। तो 2 प्रकार की चर्चा गुरसिखां नूं मना की, किहड़ी? जालप ते वितंडा। एक तो सड़िया बचन नहीं कहना किसी नूं, जिहदे नाल किसी का दिल दुखदा होवे वो बचन नहीं कहना, ते रौला नहीं पाना, वितंडा नहीं करना। हेत ते वाद, ये 2 तरह की चर्चा गुरसिख कर सकते। हेत मैंने अपने हित भले वास्ते चंगे महापुरुष गुरु पीर कोल बैठ के ज्ञान की गल पुछ लैनी हेत है। और जे किसी गल का मिलना ना हुंदा होवे बैठ के उहदे ते विचार कर लेनी वाद है। इत्थे वाद लिखिया भाई संतोख सिंह ने। वाद क्यों लिखिया? परस्पर बाद प्रकाश। वाद इस करके लिखिया कि आपस पर गलबात चल रही है, जिन्होंने अजकल डिबेट कहते हैं, चर्चा। बई आपस में
ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਬੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਵਾਦ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਵਾਦ ਪਰਸਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਟਿਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਨਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਾਧ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਚਲਵਾਈ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫੋਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਦ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਬੁੱਧੀਵੰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡਤ ਨੰਦ ਰਾਮ ਸੀ। ਨੰਦ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਸ਼ਰਾਧ ਵਰਤਨਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪਿਤਰਨ ਕੋ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚਤ ਕਬੈ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੀ। ਪੰਡਤ ਨੰਦ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਰਨ ਕੋ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚਤ ਕਬੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪਿਤਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਿਤਰਾਂ ਕੋਲ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਹੋਰੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕਉ ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਵਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੋ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਰਾਧ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੂੜੀਆਂ ਕੜਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 8-8 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, 10-10 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ 10-10 ਰੁਪਈਏ 20-20 ਰੁਪਈਏ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਘਸਣੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਾਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੇ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਥਾਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਥਾਲੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ, ਖੀਰ ਵੀ, ਕੜਾਹ ਵੀ, ਪੂੜੀਆਂ ਵੀ। ਕਾਂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਛਕ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬੱਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੋ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਈ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੰਦ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਜਗ ਵਿਖੈ ਕਰਤ ਨਰ ਸਭੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੋ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪੂੜੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ
ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਛਕਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਤਲੀ ਜੀ ਦਾਲ ਬਿਨਾਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਪੀਵੇ ਤੇ ਖੀਰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਫੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜੋੜਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨੰਦ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੰਦ ਰਾਮ ਕੇ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਬ, ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭ ਵਿਖੈ ਕਹਿਓ ਤਬ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ 4 ਵੇਦ ਕੰਠ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 3 ਵੇਦ ਕੰਠ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ 4 ਵੇਦ ਨੂੰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 3 ਵੇਦ ਕੰਠ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਦਾਂਤ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੰਡਤ ਨਿਆਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੰਦ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਆਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਪ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਨਿਰਣੈ ਕਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸੰਵਾਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਾਦ, ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਵਿਵਾਦ ਔਰ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਅਰਥਵਾਦ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਅਰਥਵਾਦ, ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ, ਬੇਲੋੜੀ ਚਰਚਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਓਗੇ 100 ਸਾਲ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ, ਮੱਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਵਿਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਆਇਸ ਤੇ ਬੋਲਤ ਭਏ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਹੁ ਦਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਲਾਣੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫਲਾਣੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪੰਡਤ। ਤਬ ਮਮ ਮਾਸ ਨਿਖੇਧੈ ਕਯੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਲ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੱਗਣ ਦੀ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਰਜੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀ ਔਰ ਵਧੀ ਤਿਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਏਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ 15 ਤਿਥਾਂ ਵਧੀ ਦੀਆਂ, 15 ਹੀ ਸੁਧੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਧੀ ਸੁਧੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਥਾਂ ਹਨ ਇਹ ਘਟਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1.5 ਮਹੀਨਾ, ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਡਤ ਲੋਕ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਲ ਮਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਯਾਨੀ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਏਕਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੂਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੀਜ ਹੈ, ਚੌਥ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ 1 ਕਲਾ ਵਧੀ ਹੈ, 2 ਵਧੀ ਹੈ, ਅੱਜ 3 ਵਧੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹ 15-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੀ ਸੁਧੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀ ਸੁਧੀ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀ ਸੁਧੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲ ਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਲਟਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਇਓ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਲ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਲ ਮਾਸ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਚੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੱਗਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜੋਲੇ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਚੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਨ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਜੱਟ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀ ਕਣਕ। ਹੁਣ 25 ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਘੀਏ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਘੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਘੀਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਫੁਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਅੰਨ ਧਨ ਨੇਚਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੰਡਤ ਹੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਖੀਰ ਬਣਾਓ, ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਓ,
ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਲ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰਾਧ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਏ। ਤਾਂ ਮਲ ਮਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬੈ ਸਿੱਖ ਟਿਕ ਸੁਣਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਡਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਜੱਚਦਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੁਰ ਪਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਪੱਗ ਖੂਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪੱਗ ਵਸਾਰ ਠੰਡੇ ਖੂਹੇ ਨਹਾਏ ਕੇ ਪੱਗ ਵਸਾਰ ਆਇਆ ਸਿਰ ਨੰਗੇ। ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਗ ਲਾਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਸੱਸ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਨੂੰਹਾਂ 3-4 ਜਦੋਂ ਧਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਆਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਵੀ 5-7 ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਆਏ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੋਣ ਡੈ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਣ ਆ ਗਈ। ਨੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਪੜਦੀਆਂ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਵੇ ਸ਼ੇਰਾ ਕਰਕੇ ਧਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਵੈਣ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਨੈਣ ਆ ਗਈ, ਨੈਣ ਵੀ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਣੀ ਪੜਾਂ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੇ ਕੌਣ ਮਰਿਆ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡੈ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਡੈ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਬੈਠੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਧ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਲ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਮ ਨਿਰਵਾਦ ਭਇਓ ਸੰਵਾਦ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਐਡ ਹੋਈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਨ 1960 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਨ 1990 'ਚ ਬਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ 2000 'ਚ ਬਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਧੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਘਾਟੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਰਸਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਔਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਚਿੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਾਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਰਾਧ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੋ ਤੱਤ ਕੱਢੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਿਤਰਨ ਕੋ ਪਹੁੰਚੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਤਰਾਂ ਕੋਲ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਰ, ਪਿਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ, ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ, ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਗੜਦਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਆਸਥਾ ਰੱਖਣੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਿਤਰ ਲੋਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਪਿਤਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਲਗੜਦਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਡਤੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਬ ਨਿਰਣੈ ਕਰਹੁ ਮਨ ਤੰਤ। ਸੋ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਪੰਡਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਾਧ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਮੱਤ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਜਬ ਇਮ ਕਹਿਓ ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਪਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਬੜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੇ ਇਕ ਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮੀਪ ਤੇ ਛਿਪਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਭਲੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ, ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਸੁਣੀ, ਫਲਾਣੇ 'ਚੋਂ ਆਹ ਸੁਣੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਆਖਣ ਮੈਨੇ ਅਖਾਵਤ ਕਹਾਵਤ, ਵੀ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ, ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ, ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਤਾ। ਤੈਅ ਮੈਨੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਵੀ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਭਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਹਾਵਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਕਰ ਲਵੇ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਨਿੰਦਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਸ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਗੱਲਾਂ ਪਕੜ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਹਾਵਤ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਘਿਓ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਰੇਗਾ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਿਓ ਖਵਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਟੀਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਛਾਤੀ ਖੰਘ ਬਲਗਮ ਵਧੇਗੀ, ਮਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾਓਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਰਾਧ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਬਣੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਲਸਾ ਕਹੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਫਾਈ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ।